Hello everyone, welcome to the online lecture series of Financial Accounting BCom Semester 1. So my dear student, we have completed all the chapters and today we will do the paper solution of last year's Saurashtra University examination BCom Semester 1. This is a series of paper solution. This is a series of paper solution. 4 example, 4 chapter, 8 example, 4 સેશન્સ. સો આપણે જે સોલ્યુશન કરવાના છે એ આપણા 4 લેક્ચર્સ હશે. પોસિબલ છે એક એક્ઝામ્પલ એક લેક્ચરમાં 2 એક્ઝામ્પલ એટલે સેશન્સ થોડાક લાંબા હશે. કાઇન્ડલી વોચ ફૂલ. વ્યવસ્થિત સમજવું છે, સારા માર્ક્સ લેવા છે તો ધ્યાનથી સમજો, ક્યારે પણ સ્કીપ નથી કરવાનું. and if you really like this, kindly share and subscribe the channel. So without wasting time, let's do the paper solution. So for your paper you will have 2 languages. ગુજરાતી મીડિયમમાં પણ તમારું પેપર આપેલું હશે અને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં પણ આપણું પેપર આપેલું હશે. So we will directly move to the English medium paper. Clear? This is Gujarati medium paper. See here. Let's do it here. Question number 1. દરેક પ્રશ્નની જમણી બાજુ ગુણ દર્શાવેલ છે. So this 20 is marks. જરૂરી ગણતરી જવાબના ભાગરૂપે દર્શાવે. The necessary calculation must be shown as a part of your answer. So this is Gujarati version. Question 1 or question 1. Amalgamation or amalgamation. Question 2, that is from consignment. This is question 2. 20 marks. Or consignment, 20 marks. This is question 2. Question 3, that is from that is from joint venture business. Question 3 or question 3. And question 4, that is from accounts of joint life policy or accounts of joint life policy. So this is Gujarati version. Move to the English version. See here. This is the first question. We will read the question first and then we'll solve that question. પછી આપણે ઓર વાળો ક્વેશ્ચન વાંચીશું, સમજીશું અને સોલ્યુશન કરીશું. So look at here. X and Y were partners sharing profit and loss as 3:1. They agreed to amalgamate as on they agreed to amalgamate as on 31st March 2008 with X, Y and Z who carried on similar business sharing profit and loss 2:1. So XY નું profit sharing આપેલું છે 3:1, YZ નું profit sharing આપેલું છે 2:1. આ old ratio, and form a new firm XYZ company where they would share profit and loss 3:1. નવું profit sharing આપેલું છે 3:2:1. The balance sheet of both the firm as on 31st March 2008 was as under: liabilities XY, YZ, capital X 2,40,000, Y 1,60,000, reserves 50,000, creditors 1,20,000 due to X and Y firm, bank loan 80,000. For YZ 2 lakh and 1 lakh capital, reserves, creditors and other information are given. On the asset side we have building, machinery, furniture, stock, debtors, cash in hand and cash at bank. Due from YZ firm and advances. So the total of this balance sheet is 6,50,000 for XY, 6,66,000 for YZ. Move on to the adjustments. The amalgamate firm took over the 2 firms on the following terms. Number 1, building of X and Y firm was to be valued at rupees 1 lakh. Building ni navi value આપેલી છે. Machinery of
XY and YZ were valued at 2 lakh and 2,25,000 એટલે XY ની મશીનરીની નવી વેલ્યુ 2 લાખ આપેલી છે, YZ ની મશીનરીની 2,25,000 નવી વેલ્યુ આપેલી છે. So on the basis of this adjustment 1 and 2 we can prepare profit and loss adjustment account for XY firm and for YZ firm. Number 3, goodwill valued at rupees 50,000 and rupees 41,000 of XY and YZ. બંનેની goodwill આપેલી છે, but goodwill account not appear in the books of XYZ company. Goodwill જે છે એ XYZ company નવા ફોર્મમાં લઈ જવાની નથી. It means that goodwill is to be write off. Moving further, partners of the new firm would bring necessary cash to pay other partners to adjust their capital according to the new profits and losses sharing ratio. Show journal entries in the books of XYZ company and prepare the balance sheet of new firm as on 31st March 2008. So what is given in this example, my dear friends? 4 adjustment છે, balance sheet આપેલી છે, એકદમ easy example છે. First, prepare profit and loss adjustment account for XY and YZ separately. Then prepare partners capital account. તમારે combine બનાવવું છે તો combine, separate બનાવવું છે તો separate. Here we will prepare combined profit and loss partners capital account for X, Y and Z. 3 columnar partners capital account, एक column X, एक column Y, एक column Z. After preparing partners capital account in the books of old firm, we will prepare partners capital account for new firm, જેમાં આપણે goodwill write off કરીશું અને capital માટે કંઈક adjustment આપેલા છે એ કરીશું. Clear? So let's do the solution of the practical example that we have learned just before a minute. Let's prepare the accounts first. Now see, my dear student, what is given in this example? In this example, one partner, Mr. Y, is holding interest in both the partnership firm. જે એક પાર્ટનરશિપ ફર્મ જે છે, એક પાર્ટનર છે એ બંને પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં પાર્ટનર તરીકે છે. All profit sharing ratio of XY is 3:1 and YZ it is 2:1. બંને માટે પાર્ટનરશિપ ફર્મ, બંને પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે એના માટે એક રેશિયો આપેલા છે ઓલ્ડ. New profit sharing ratio is 3:2:1. Prepare profit and loss adjustment account for only XY firm and YZ firm on the basis of old and new value of assets and liabilities. See here, હવે આપણે અહીંયા છે ને profit and loss adjustment account separate તૈયાર કરીશું XY firm અને YZ firm માટે, અને partners capital જે છે એ આપણે combine કરીશું. So after preparing profit and loss adjustment account, assets and liabilities not taken by new firm is transferred to partners capital. એ આપણે હવે partners capital માં transfer કરીશું. Here goodwill is to be write off, so we have to prepare partners capital account in the books of new firm. Example માં clear cut આપણે કીધેલું છે કે જે goodwill જે છે is not to be shown in the books of old firm, is not to be shown in the books of new firm. નવા ફર્મમાં goodwill appear કરવાની નથી. It means that it is write off. And in this example some adjustments are given. Last જે point number 4 હતો આપણો adjustment નો, partners of the new firm would bring necessary cash to pay other partners to adjust their capital to the new profit and loss ratio after writing off goodwill. હવે આ એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ આપણે કેવી રીતે આપવાની છે એ જ્યારે નવા પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં ઇન ધી બુક્સ ઓફ ન્યૂ ફર્મ જ્યારે આપણે કેપિટલ અકાઉન્ટ તૈયાર કરીશું, ગુડવિલ રાઇટ ઓફ કર્યા પછી આની આપણે ઇફેક્ટ આપીશું. ક્લિયર? સો વી હેવ given this hints for solution. Now for XY and YZ firm we have to prepare profit and loss adjustment account separate for both the firms and we have to prepare partners capital account. So check here. Here we will prepare combined partners capital account for X, Y and Z in old firms book. આપણે partners capital account જે છે અહીંયા combine બનાવીશું. See, this type of example is already done in the last session of chapter accounts of joint accounts of amalgamation of partnership firm. આપણે already કરી જ લીધેલું છે.
What we are doing now, we are doing just solution of the example which were asked in the last examination of BCom semester 1. તો આપણે જે રેગ્યુલર લેક્ચર્સમાં કર્યું છે, રેગ્યુલર ઓનલાઈન સેશનમાં કર્યું છે, એ જ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ તમારી એક્ઝામિનેશનમાં પૂછાયેલો છે. સો યુ કેન સી આપણે જેટલા પણ ઓનલાઈન સેશન રેકોર્ડ કર્યા છે, all that are based on your examination. Examination માટે all the examples are very 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 important. Clear? So let's do here. For XYZ firm, that is new firm, we have to prepare partners capital account and journal entries and revised balance sheet. We are not going to write journal entries here. We will simply prepare partners capital account and revised balance sheet. So look at here. For XY firm, we are given this adjustment. Building of X and Y is valued at 1 lakh. Machinery of XY and YZ were valued at 2 lakh and 2,25,000. Goodwill valued at rupees 50,000 and 41,000 of XY and YZ respectively. But goodwill does not appear in the books of XYZ firm. Clear? Partners of the new firm would bring necessary cash to pay other partners to adjust their capital according to the new profit and loss sharing ratio. હવે આ જે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4 છે એ થોડુંક નવું છે. એ આપણે ક્યારે કરીશું? જ્યારે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ઓલ્ડ બુકમાં તૈયાર કરી લઈશું, પછી ગુડવિલ રાઇટ ઓફ કરવા માટે જ્યારે નવી બુકમાં પાર્ટનર્સ કેપિટલ તૈયાર કરીશું, ત્યારે આપણે આપણું આ એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4 જે છે એની ઇફેક્ટ આપીશું. સો લેટ્સ પ્રિપેર profit and loss adjustment for XY firm. So here we have one format: particulars, old value, new value, increase, decrease, and profit or loss. So we have two changes. Two information is given for building and machinery. So building, machinery, old value 50,000, it is given in balance sheet. For machinery, old value is given for XY is 1,50,000. New value for building, it is given 1 lakh. See here. For machinery, it is given 2 lakh. So for building, old value 50,000 છે, new value 1 lakh છે. So increase 50,000, that is a profit. Also for machinery, old value 1,50,000 છે, new value 2 lakh, increase that is 50,000 and that is a profit. Now this is calculation. હવે આપણે તૈયાર કરીશું profit and loss adjustment. તો આપણે ખબર છે જે પ્રોફિટ છે that are transferred to credit side of profit and loss adjustment. So let's do it here. Building, machinery 50,000, 50,000. એકદમ ઈઝી છે, કોઈ ગોખણ પટ્ટી રટ્ટા લગાવવાની જરૂર નથી. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોલો કરશો, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોલો કરશો એટલે આ ચેપ્ટર બહુ ઈઝીલી આવડી જશે. So now we have to close this total and we are getting on debit side, that is profit. That is 1 lakh transferred to partners X and Y, the ratio of 3:2. So that comes to 75,025. This is 3:1, huh? 3:1. The old profit sharing ratio is 3:1. So 75,025,000. Clear? Now we have to prepare accounts for YZ firm. So for YZ, same here. Adjustment, YZ firm. This is calculation, this is profit and loss adjustment account. Now for YZ we have only one information, that is of machinery. Old value 1,60,000, new value 2,25,000, increase 65 and that is a profit. एकदम इजीली समझवानुं छे. Now this profit is transferred to where? Transfer to credit side of profit and loss account. See here. So 65,000 from profit. Now we have to close this. If we close this, we are getting 65 and that is transferred to old ratio 2:1. That is 43,333 and 21,667. Clear? Clear?
Let's go to other topic, that is preparation of partners capital. Now for partners capital account, what we are supposed to do here, number one, we have to transfer capital balance to credit side. We have to transfer reserve, જે reserve આપેલું છે બેલેન્સ શીટમાં એને આપણે ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીશું. ગુડવિલ ને આપણે ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીશું અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું આગળ એને આપણે ટ્રાન્સફર કરીશું. See here, this is partners capital account, debit, credit, XYZ, XYZ, and we are given balances. Balance given in XY, capital આપેલી છે X અને Y ની 2,40,000, 1,60,000. Reserves 50,000. Capital XY, YZ ફોર્મ માટે 2 લાખ, 1 લાખ. Reserves 1,50,000. Goodwill 41,000 અને profit and loss adjustment. તો આટલું આપેલું છે. Now all this balance of X, Y and YZ are transferred to the capital account. XY નું છે એ XY ના કોલમમાં, YZ નું છે એ YZ ના કોલમમાં. મતલબ જે Y જે છે Y ફોર્મ એનું XY માં પણ છે અને YZ માં પણ છે, તો એમાં ડબલ અમાઉન્ટ્સ આવશે. See here, first we have to transfer capital. So XY here is 2,40,000 and 1,60,000, and for YZ 2 lakh and 1 lakh. So here YZ in Y 2 lakh 1 lakh, balance brought down XY and YZ, balance transfer kar. So કર્યું balance transfer કર્યું. આગળ now we have to transfer reserves of XY, that 37,500, 12,500, 50,000 છે અને 3/1 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું. એવી જ રીતે reserves of YZ 1,50,000 is given, so it is transferred in 2:1, 1,50,000, 1 lakh to X and 50,000 to Z. After reserves, we are given goodwill in the adjustment. For XY, the goodwill is 50,000, so it is distributed in the ratio of 3:1, 37,500, 12,500. Goodwill of YZ 41,000, 41,000 આપેલું છે, એને 2/1 માં આપીશું તો 27,333, 13,667. Clear? So this is how we can prepare partners capital account. અને લાસ્ટમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરીશું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે. XY નું જે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ તૈયાર કર્યું એમાં આપણી પાસે 75,000 અને 25,000 મળેલા, તો એ આપણે X અને Y માં ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. YZ નું જે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ આપણે તૈયાર કરેલું, from there we are getting balance 43,333 and 21,667. So this is what the transfer of all the balances to partners capital account. That's it. હવે આપણે અકાઉન્ટને ક્લોઝ કરીશું. Close the account. So if we close the account, ડેબિટ સાઇડ કાંઈ જ નથી, એટલે ક્રેડિટ સાઇડનું જે ટોટલ હશે એ જ આપણી બેલેન્સ આવશે. સમજાય છે? જો ડેબિટ સાઇડ કંઈ જ નથી, આ બાજુ જુઓ ડેબિટ સાઇડ જે કર્સર ફરે છે ત્યાં. સો we don't have any balance. So for X 3,90,000, for Y 5,80,667, and for Z 1,85,334. આ થઈ ગયું આપણું કેપિટલની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. Now see my dear student, જો ગુડવિલ ને રાઇટ ઓફ કરવાની ન હોત, આ એક્ઝામ્પલમાં રાઇટ ઓફ કરવાની છે, પણ જો રાઇટ ઓફ કરવાની ન આવે તો આપણે ડાયરેક્ટલી અહીંયાથી શું કરવાનું, ડાયરેક્ટલી ગુડવિલને રાઇટ ઓફ કરવાની ન હોય તો આપણે ડાયરેક્ટ શું કરવાનું, અહીંયાથી ડાયરેક્ટ આપણે બેલેન્સ શીટ તૈયાર કરવાની. બટ ઇન ધીસ કેસ વી આર ગિવન ગુડવિલ રાઇટ ઓફ. સો prepare partners capital account in the new firm for writing of goodwill and adjustment of capital. So let's do it here. So this is partners capital in new firms. Capital balance 3,90,000, 5,80,667, and for Z
1,85,334. Goodwill 91,000. આ આપને મળેલું છે. So that is transferred to credit side in the books of new firm. In the books of new firm, for new firm 3,90,000, 5,80,667, 1,85,334. આ થયું એક. Now we have to give the effect of goodwill. Goodwill write off કરવાની છે તો ડેબિટ સાઇડ 3:2:1 માં આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું. 91,000 છે અને 3:2:1 માં આપણે રાઇટ ઓફ કર્યું. આફ્ટર રાઇટ ઓફ, જો હવે અહીંયા સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આવ્યો, એટલે જ શરૂઆતમાં મેં કીધેલું ડોન્ટ સ્કીપ એની પોઈન્ટ. નાઉ આફ્ટર ગુડવિલ રાઇટ ઓફ, ટોટલ કેપિટલ લેફ્ટ ઇઝ 10,65,000. 3,90,000 minus 45,500, 5,80,667 minus 30,333, and 1,85,334 minus 15,167. So આ ત્રણ જે કેપિટલ બેલેન્સ છે એમાંથી આપણે ગુડવિલ માઇનસ કરીએ તો ટોટલ કેપિટલ 10,65,000 રહેશે. ટોટલ કેપિટલ કેટલી રહેશે ગુડવિલ રાઇટ ઓફ કર્યા પછી? આ ત્રણે એક્સ માંથી બાદ કરીશું, વાય માંથી ગુડવિલ બાદ કરીશું, ઝેડ માંથી ગુડવિલ બાદ કરીશું, તો જે બેલેન્સ હશે એ રહેશે 10,65,000. અને એડજસ્ટમેન્ટમાં આપણે શું કીધેલું ફરીથી એકવાર યાદ કરો. જો તમારી પાસે પેપર હોય તો ફરીથી એકવાર પેપરમાં જો એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4. Partners of the new firm would bring necessary cash to pay other partners to adjust their capital according to the new profit and loss ratio. જે ગુડવિલ રાઇટ ઓફ કર્યા પછી જે કેપિટલ મળશે, અહીંયા જો 10,65,000 મળી, આ કેપિટલ કેવી રીતે હોવી જોઈએ? અકોર્ડિંગ ટુ ધેર પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો. તો હવે 10,65,000 ને આપણે 3:2:1 માં આપીશું તો કેપિટલ મળશે 5,32,500, 3,55,000 અને 1,77,500. So that capital is transferred to debit side. આ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ મળી કેપિટલની. After writing off goodwill, the new capital must be in profit sharing ratio. તો આપણે પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં 10,65,000 ને એડજસ્ટ કર્યા. હવે આપણે અકાઉન્ટને ક્લોઝ કરવાના છે અને જે પણ બેલેન્સ મળશે that balances are transferred to cash and bank. That balance are transferred to cash and bank. સમજાયું? જુઓ અહીંયા. સો ફોર એક્સ ડેબિટ સાઇડ વધારે અમાઉન્ટ છે, ફોર વાય ક્રેડિટ સાઇડ વધારે અમાઉન્ટ છે, એન્ડ ફોર ઝેડ ઓલ્સો ડેબિટ સાઇડ વધારે અમાઉન્ટ છે. સો ઇફ વી ક્લોઝ ધી અકાઉન્ટ, હવે આપણે અકાઉન્ટને ક્લોઝ કરીએ તો બેલેન્સ મળશે એક્સ માટે ક્રેડિટ સાઇડ બેલેન્સ મળશે, ટોટલ કરીને માઇનસ કરવાનું છે. વાય માટે ક્રેડિટ સાઇડ વધારે છે એટલે ડેબિટ સાઇડ આન્સર મળશે અને ઝેડ માટે ક્રેડિટ સાઇડ આન્સર મળશે. સો ઇફ વી કેલ્ક્યુલેટ ધીસ ફોર એક્સ 5,78,000 minus 3,90,000 we are getting 1,88,000. For y 5,80,667 minus 30,333 minus 3,55,000 we are getting 1,95,334. For z 1,92,667 minus 1,85,334 we were getting 7,333. સિમ્પલી આપણે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કર્યું. કેપિટલ જે મળી એને પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં એડજસ્ટ કરીને પછી આપણે અકાઉન્ટને ક્લોઝ કર્યા અને આ જે બેલેન્સ મળે છે ડેબિટ સાઇડ કે ક્રેડિટ સાઇડ that are transferred to cash and bank. It means that after preparing new partners capital account we have to prepare profit and loss account to find out closing cash. So look at here, we have this cash and bank account. Opening cash and bank balance 1,50,000. XY અને YZ નું બંનેનું આપણે ટોટલ અહીંયા લઈએ છીએ. સો ઓપનિંગ બેલેન્સ XY અને YZ ની કેશ બેલેન્સ 30,000, બેંક બેલેન્સ 1,20,000. આપણે અહીંયા સાથે કરી લઈએ છીએ. જનરલી તમારે કરવું હોય તો તમે અલગ કરી શકો, બેંક એકાઉન્ટ અલગ કરી શકો, પણ આપણે અહીંયા બેંક એકાઉન્ટ અલગ કરતા નથી. સિમ્પલી કેશ એન્ડ બેંક એકાઉન્ટ. ઓપનિંગ બેલેન્સ 30,000, 1,20,000. હવે જે આપણે પાર્ટનર્સ એકાઉન્ટ તૈયાર કર્યું એમાંથી એક્સ અને ઝેડ માં ક્રેડિટ સાઇડ આન્સર મળેલો તો એને આપણે ડેબિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ અને વાય માટે ડેબિટ સાઇડ આન્સર મળેલો તો એને આપણે ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. આફ્ટર ટ્રાન્સફરિંગ ધીસ કેપિટલ વી હેવ ટુ ક્લોઝ ધી અકાઉન્ટ એન્ડ વી આર ગેટિંગ 1,50,000.
Clear? Now we have to prepare balance sheet. હવે આપણે balance sheet તૈયાર કરીશું. And for balance sheet, what we require? We require a proper format. So balance sheet of XYZ form, as on here you will have a date after the scheme of amalgamation. Liabilities, amount, assets, amount. And here we have some balances. Capital, નવી મળેલી છે એ, new partner, new form માં જે capital account તૈયાર કર્યા છે એ, goodwill, machinery, building, furniture, stock, debtors, cash and bank, advances, creditors and bank loan. New balances, આ બધી આપણે નવી બેલેન્સ જે મળી છે એ લખેલી છે. જો નવી બેલેન્સ ન મળી હોય તો જૂની બેલેન્સ. Now on the basis of all this, we can prepare our balance sheet. So transfer capital first, capital on liability side. All the assets, it means goodwill, machinery, furniture, building, stock, debtors, cash and banking, advances are recorded on asset side. Creditors and bank loan on liability side. So this is what the solution of example સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી પેપર. એકદમ ઇઝી એક્ઝામ્પલ છે. હવે આપણે આનું ટોટલ કરવાનું છે. So total of this becomes 13,81,000. આવી જાય છે બંને સાઈડ. So if you are getting both the side tallied, it means that you have solved a practical example very nicely. તો આ આપણો પહેલો એક્ઝામ્પલ થયો. આજે હજુ આપણે એક એક્ઝામ્પલ કરીએ છીએ રિલેટેડ ટુ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી પેપર ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ બીકોમ સેમેસ્ટર 1 નવેમ્બર 2019. સો લેટ્સ રીડ ધેટ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ અને પછી આપણે એનું પણ સોલ્યુશન કરીએ. ક્લિયર? સો લેટ્સ રીડ ધી એક્ઝામ્પલ. And before that, it's request to all of you, if you are really like this channel, kindly share, subscribe and keep liking the channel. તમે જેટલી લાઇક્સ આપશો એના પરથી ખબર પડશે કે તમે ખૂબ સારી રીતે ભણી રહ્યા છો. And if you have any doubt, the comment sections are always open. Comment section આપણી પાસે છે. You can comment over there. We will solve all the doubts that are there in your mind. So let's do one more practical example today, which were asked in Saurashtra University paper Financial Accounting BCom semester 1 November 2019. So we are given example, two forms AB and CD, the balance sheet as on 31st March 2006, liabilities and assets. So we are given one balance sheet for partnership firm AB and partnership firm CD. Look at here. On liabilities, we have capital A, B, C, D. We have general reserve for both the firms. We have creditors for both the firms. We have bank overdraft and bank loan. On the asset side, we have building for CD, plant for AB, and goodwill, vehicles, debtors and cash and bank balance for AB and CD both. So we are given a balance sheet. The total of balance sheet is 1,25,000 for AB and 1,25,000 for CD. So total of both the partnership firm are same. Now we are given some adjustment. First, let's read the example. પહેલા આપણે example બધા વાંચીશું. Firms decided to amalgamate as on 1/4/2006 at following condition. બંને પાર્ટનરશિપ ફર્મનું અમાલ્ગમેશન થાય છે. કેવી રીતે થાય છે? તો એની કન્ડિશન આપેલી છે. નંબર 1, new firm will not purchase vehicles and debtors. Building rupees 1 lakh, plant at rupees 50,000 and agreed to pay creditors. જો અહીંયા શું આપેલું છે? New firm will not purchase vehicle and debtors. જ્યારે આપણે આ ચેપ્ટર કરેલું ત્યારે આપણે assets taken over, assets not taken over. Assets taken over એના પરથી આપણે profit and loss adjustment તૈયાર કરીએ છીએ and assets not taken over એ directly partners account માં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. તો અહીંયા vehicle અને debtors જે છે that are transferred to partners capital account.
અને બિલ્ડિંગ અને પ્લાન્ટ માટે નવી વેલ્યુ કંઈક આપેલી છે. તો ઓલ્ડ અને ન્યૂ વેલ્યુ બંનેને કમ્પેર કરીને આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ તૈયાર કરીશું અને વ્હીકલ બિલ્ડિંગ અને પ્લાન્ટની નવી વેલ્યુ આપણે બેલેન્સ શીટમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ. Adjustment number 2. New firm will not take computer of CD rupees 20,000 which was not recorded in account book. CD firm છે એનું કમ્પ્યુટર જે ઓલ્ડ બુકમાં કાંઈ નહોતું, ઝીરો. ન્યૂ બુકમાં it was 20,000 and it is not taken by new firm. તો આની અકાઉન્ટિંગ ઇફેક્ટ આપણે શું આપીએ છીએ? પહેલા તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટમાં ઓલ્ડ વેલ્યુ 0, ન્યૂ વેલ્યુ 20,000 એટલે 20,000 નો પ્રોફિટ થયો. હવે આ કમ્પ્યુટર નવા ફોર્મમાં નથી લઈ જવાનું. ઇટ મીન્સ ધેટ ઇટ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ટુ પાર્ટનર્સ. તો પાર્ટનર્સની ડેબિટ સાઇડ સીડી એકાઉન્ટ, સીડીના પાર્ટનર્સ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ 20,000 ને પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું. નંબર 3, ગુડવિલ ₹30,000 ટુ ઈચ ફર્મ. ગુડવિલ ઇઝ ગિવન. સો બંને પાર્ટનરની ગુડવિલ 30,000 આપેલી છે. નાઉ ધીસ ઇઝ અ કેસ વેર ઓલ્ડ ગુડવિલ ઇઝ ગિવન, ન્યૂ ગુડવિલ ઇઝ ઓલ્સો ગિવન. ઓલ્ડ ગુડવિલ પણ આપેલી છે, નવી ગુડવિલ પણ આપેલી છે. ક્લિયર? એન્ડ નંબર 4, ટોટલ કેપિટલ ઓફ ન્યૂ ફર્મ ઇઝ ₹2,40,000 ઈચ પાર્ટનર ઇક્વલી. નવી કેપિટલ આપેલી છે અને એ નવી કેપિટલ બધા પાર્ટનર A, B, C અને D કેવી રીતે લાવે છે? ઇક્વલી. So 60,000, 60,000, 60,000 and 60,000 is the new amount of new balance of capital for A, B, C and D. On the basis of this, prepare necessary accounts in the books of both old firms and prepare balance sheet of new firm. એકદમ ઈઝી એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. જૂની અને નવી બંને ગુડવિલ આપેલી છે. તો આપણે ડિફરન્સ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરીશું and new goodwill is to be transferred to balance sheet. આની બે ઇફેક્ટ આપી શકાશે. એક તો જે ડિફરન્સ છે ઓલ્ડ અને ન્યૂ નો, એ ડિફરન્સને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી અને બેલેન્સ શીટમાં ટોટલ ગુડવિલ લખો. ઓર એલ્સ ન્યૂ ગુડવિલને પ્રોફિટ એન્ડ ન્યૂ ગુડવિલને કેપિટલ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરીને ટોટલ બેલેન્સ શીટને ટોટલ ગુડવિલને બેલેન્સ શીટમાં ટ્રાન્સફર કરો. ફરીથી એકવાર, ગુડવિલનો જે ડિફરન્સ છે એને ટ્રાન્સફર કરીને નવી ગુડવિલ બેલેન્સ શીટમાં લખો, અથવા તો નવી ગુડવિલ ટોટલ લખો 30,000 on credit side of partners account અને total including old goodwill is recorded in balance sheet. આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ છે, આપણે ડિફરન્સ વાળો કેસ કરીશું. ડિફરન્સ ઓફ ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂ ગુડવિલ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. આપણે એ જ વાળો કન્સેપ્ટ લઈશું. ક્લિયર? ઓલ્ડ ગુડવિલ કેટલી આપેલી છે જો અહીંયા. ઓલ્ડ ગુડવિલ આપેલી છે 10,000 અને 20,000. તો ઓલ્ડ ગુડવિલ આપેલી છે 10,000 તો અને નવી ગુડવિલ 30,000, તો 20,000 ડિફરન્સ આપણે ટ્રાન્સફર કરીશું. AB માટે. CD માટે ઓલ્ડ ગુડવિલ 20,000 છે, ન્યૂ ગુડવિલ 30,000 છે, તો CD માટે આપણે 10,000 ગુડવિલ ટ્રાન્સફર કરીશું ઇન પાર્ટનર્સ અકાઉન્ટ. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ગુડવિલ. ટોટલ કેપિટલ આપેલી છે એટલે આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ઇન ધી બુક્સ ઓફ ન્યૂ ફર્મ તૈયાર કરીશું અને ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ માટે બેલેન્સ શોધીશું. અને ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધેટ we will prepare profit and loss adjustment account, partners capital account, new cash and bank account and balance sheet in the books of new firm. So let's solve this example now. See, this is an example of Saurashtra University Financial Accounting BCom Sem 1. તો આપણે જે example જોયો, in that example what is given? એક બેલેન્સ શીટ આપેલી છે અને કંઈક એડજસ્ટમેન્ટ આપેલા છે. ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધેટ આપણે અમુક અકાઉન્ટ્સ તૈયાર કરવાના છે. ડન? સો ફોર સોલ્વિંગ એની પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ ફોર અમાલ્ગમેશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફર્મ વી હેવ ટુ ફોલો ધીસ સ્ટેપ્સ. જો આપણે સ્ટેપ્સ યાદ રાખીશું તો આપણો એક્ઝામ્પલ ખોટો પડવાની શક્યતાઓ 10% રહેશે. કન્સેપ્ટ પ્લસ સ્ટેપ તો ખોટો પડવાના ચાન્સીસ નથી, પણ જો તમે ગોખણપટ્ટી કરો છો તો પણ જો સ્ટેપ્સ યાદ રાખો છો તો ઇટ વિલ બી મોર ઇઝી ટુ સોલ્વ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ. સો which are the steps to follow the practical example here?
See, first we have to prepare profit and loss adjustment account, and we know that profit and loss adjustment account is to be prepared on the basis of old and new value of assets and liabilities taken over by the new firm. तो સૌથી પહેલા આપણે profit and loss adjustment account તૈયાર કરવાનું છે. Then prepare partners capital account. Then prepare cash and bank account to find out closing cash for revised balance sheet if new capital is given. તો આ એક્ઝામ્પલમાં આપણી પાસે નવી કેપિટલ આપેલી છે, તો આપણે ન્યૂ કેશ એન્ડ બેંક એકાઉન્ટ તૈયાર કરીશું. Pass necessary journal entries. For this example, we are not going to pass any journal entries. We will simply prepare a revised balance sheet after implementing the scheme of amalgamation. Clear? તો આપણે આ 5 સ્ટેપને ફોલો કરીશું. And in this, the most important is preparation of partners capital. Profit and loss adjustment બહુ ઇઝીલી બની જશે. જે અસેટ્સની નવી વેલ્યુ આપેલી છે, જૂની વેલ્યુ અને નવી વેલ્યુને કમ્પેર કરવાની છે. And on the basis of that we can prepare profit and loss adjustment account, but it is more complicated and difficult to prepare partners capital. તો જ્યારે partners capital account તૈયાર કરીએ ત્યારે કયા કયા મુદ્દાઓ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાના છે? See here, prepare partners capital account in the books of old firm. Transfer capital balance from the balance sheet. સૌથી પહેલા આપણે ध्यान રાખવાનું છે, અકાઉન્ટ્સ તૈયાર કરીને સૌથી પહેલા જે બેલેન્સ શીટમાં કેપિટલ આપેલી હશે એ ટ્રાન્સફર કરવાની. Then number 3, transfer general reserves and profit and loss account credit to partners capital account on credit side. હવે બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઇડ કોઈ રિઝર્વ આપેલા હોય અથવા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ આપેલું હોય તો એને પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરવાનું છે. નંબર 4, જો એક્ઝામ્પલમાં એવું કીધું હોય કે કોઈ અસેટ્સ કે લાયબિલિટીઝ નવા ફોર્મમાં લઈ જવાની નથી, so we have to give the effect for assets and liabilities not taken by new firm. હવે જો અસેટ છે તો પાર્ટનર્સ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ, liabilities not taken over તો ક્રેડિટ સાઇડ. ક્લિયર? Then after give the effect of goodwill. goodwill ની ઇફેક્ટ અહીંયા આપણે જે જોવાનું છે, શું જોવાનું છે? ઓલ્ડ અને ન્યૂ બંને આપેલી છે, તો ઓલ્ડ અને ન્યૂ બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એને આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીશું અને જે ન્યૂ ગુડવિલ છે એ નવા ફર્મની બેલેન્સ શીટમાં આપણે શો કરીશું. નંબર 6, ટ્રાન્સફર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ કેલ્ક્યુલેટેડ ફ્રોમ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ. તો આપણે સૌથી પહેલા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ તૈયાર કર્યું છે, એનો જે પણ પ્રોફિટ મળશે એ આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. ટ્રાન્સફર ધ ન્યૂ કેપિટલ બેલેન્સ ઓન ડેબિટ સાઇડ ઇફ ગિવન ઇન એડજસ્ટમેન્ટ. હવે એડજસ્ટમેન્ટમાં જો આપેલું હોય, આ એક્ઝામ્પલમાં અત્યારે જે આપણી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી નવેમ્બર 2019 નો એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ છીએ ત્યાં ન્યૂ કેપિટલ આપેલી છે, તો જેટલા પણ 7 પોઈન્ટ છે આપણે આ અહીંયા યાદ રાખવાના છે. એન્ડ વી વિલ એપ્લાય ઓલ ધીસ 7 પોઈન્ટ્સ ઇફેક્ટ હિયર ટુ સોલ્વ ધ પ્રેઝન્ટ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ. સો લેટ્સ ડુ ઇટ. સો જે આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું એમાં આપણી પાસે શું કરવાનું છે? So we have some hints for solution. Here, new firm is not take vehicles and debtors of both the firms. Vehicle and debtor નવા ફર્મમાં લઈ જવાનું નથી. So transfer to debit side of partners capital account in old ratio. હવે અહીંયા કોઈ પણ રેશિયો AB કે CD બંનેમાંથી કોઈ પણ પાર્ટનરશિપ ફોર્મનો કોઈ રેશિયો પાર્ટનર્સના આપેલા નથી, તો આપણે જેટલું પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીશું એ બધું બંને પાર્ટનર્સને કયા રેશિયોમાં કરીશું? ઇક્વલ, because it is the rule according to Partnership Act that if no profit sharing ratio is given, then we have to distribute all the profit or losses in equal ratio. તો અહીંયા આપણી પાસે કોઈ પણ profit sharing નથી, તો આપણે equal distribute કરીશું. Number 2, unrecorded computer of CD of rupees 20,000 was not taken by new firm. હવે unrecorded computer છે, કોનું છે? CD નું. ઓલ્ડ વેલ્યુ 0, ન્યૂ વેલ્યુ 20, તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટમાં આપણે ખબર પડી જશે અને એ નવા ફોર્મમાં નથી લઈ જવાનું, તો પાર્ટનર્સમાં ડેબિટ સાઇડ. ક્લિયર? નંબર 3, હિયર ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂ ગુડવિલ ઇઝ ગિવન. બંને ગુડવિલ આપેલી છે, જૂની અને નવી. સો ટ્રાન્સફર ડિફરન્સ ઓફ ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂ ગુડવિલ ટુ પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. જે ડિફરન્સ હશે ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂનો એને આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીશું. નંબર 4, new capital is given at rupees 2,40,000. This capital is contributed by partners in new ratio. New ratio કોઈ આપેલો નથી, so equal 1:1:1:1. તો 2,40,000 ચાર પાર્ટનર વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ તો ક્લોઝિંગ કેપિટલ બેલેન્સ કેટલી મળશે? For A
B, C and D 60,000 each. And here goodwill is not write off, તો એને આપણે બેલેન્સ શીટમાં દર્શાવીશું. તો આપણી પાસે આટલી હિન્ટ છે. vehicle debtors પાર્ટનર્સમાં ડેબિટ સાઇડ, અનરેકોર્ડેડ કમ્પ્યુટર પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં પ્રોફિટ અને પાર્ટનર્સમાં ડેબિટ સાઇડ, ગુડવિલ ડિફરન્સ પાર્ટનર્સમાં ક્રેડિટ સાઇડ, capital partnersમાં ડેબિટ સાઇડ 60,000 for all the partners. Clear? So let's prepare the accounts. તો આપણે કયા અકાઉન્ટ તૈયાર કરવાના છે? In the books of AB form, that is old form, we have to prepare profit and loss adjustment account and partners capital account. AB માં એવી જ રીતે CD form માટે same account, profit and loss adjustment અને partners capital. And in the books of ABCD મતલબ નવા ફોર્મ માટે આપણે તૈયાર કરવાનું છે balance sheet after implementing the scheme of capital, after implementing the scheme of amalgamation. Clear? So let's prepare the account. આપણી પાસે એડજસ્ટમેન્ટ આપેલા છે. A very easy example, 20 માર્ક્સમાં પૂછાયેલો છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ 4 જ એડજસ્ટમેન્ટ છે. બહુ ઇઝી એક્ઝામ્પલ છે. See here, adjustment kaya છે? Adjustment number 1, new firm will not purchase vehicle and debtors, building at rupees 1 lakh, plant at 50,000 and agreed to pay creditors. Building CD firm માટે છે. ઓલ્ડ વેલ્યુ આપેલી છે આપણી પાસે 60,000, ન્યૂ વેલ્યુ 1 લાખ, એટલે ત્યાં 50,000 પ્રોફિટ થશે, 40,000 પ્રોફિટ થશે, એ આપણે આગળ જોઈશું. પ્લાન્ટ AB માટે છે, ઓલ્ડ વેલ્યુ 25,000, ન્યૂ વેલ્યુ 50,000 આપેલું છે કંઈ. Adjustment number 2, new firm will not take computer of CD rupees 20,000 which was not recorded in account book. So profit and loss adjustment ma old value 0, new value 20,000. Goodwill to be increased by rupees 30,000 for both the firms, and total capital of new firm is 2,40,000 each partner equally. તો આપણી પાસે 4 adjustment છે. And we will prepare accounts. So first we will prepare profit and loss adjustment and partners capital account for AB form. હવે જો AB form માટે આ આપણું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ છે profit and loss adjustment. Particulars, old value, new value, increase decrease, profit loss. So for AB firm we have change in only plant. તો જો અહીંયા plant old value 25,000, ન્યૂ વેલ્યુ 50,000, અહીંયા એડજસ્ટમેન્ટમાં ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટમાં આપેલું છે. સો ઇન્ક્રીઝ ઓફ 25,000, that 25,000 is profit and all the profits are transferred to credit side of profit and loss adjustment. તો આપણે 25,000 ને ક્રેડિટ સાઇડમાં ટ્રાન્સફર કરીએ. ક્લિયર? અપ ટુ ધીસ એની ડાઉટ? જે પણ કંઈ ડાઉટ છે તમને એ તમે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરી શકો છો. એકદમ ઇઝી છે. તો આપણે અહીંયા પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર કર્યું. નાઉ વી હેવ ટુ ક્લોઝ ધીસ. બીજું કોઈ ઇફેક્ટ છે નહીં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટમાં. તો આપણે અકાઉન્ટને ક્લોઝ કરીએ તો ક્રેડિટ સાઇડ 25,000, ડેબિટ સાઇડ કંઈ જ નથી, તો આપણી પાસે બેલેન્સ મળશે 25,000 એન્ડ ધેટ 25,000 ઇઝ ટુ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ટુ પાર્ટનર્સ ઇન ઇક્વલ રેશિયો. કોઈ નવો રેશિયો આપેલો નથી તો આપણે એને ઇક્વલ રેશિયોમાં આપીશું. સો 25,000 is to be distributed into 1:1, that is 12,500 for A, 12,500 for B. This is a profit. આ પ્રોફિટને આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. તો આ થઈ ગયું આપણું પહેલું સ્ટેપ, પ્રિપેર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ. નાઉ વી હેવ ટુ પ્રિપેર પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ. ફરીથી એકવાર પાર્ટનર્સ કેપિટલ માટે આપણે શું કરવાનું છે? ટ્રાન્સફર કેપિટલ બેલેન્સ ટુ ક્રેડિટ સાઇડ, ટ્રાન્સફર રિઝર્વ્સ ટુ ક્રેડિટ સાઇડ, ટ્રાન્સફર ગુડવિલ ટુ ક્રેડિટ સાઇડ, ટ્રાન્સફર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ. કેલ્ક્યુલેટેડ જે પ્રોફિટ મળ્યું છે એ આપણી પાસે અહીંયા પ્રોફિટ મળ્યું છે તો આપણે એને ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીશું. 4 ક્રેડિટ સાઇડ ઇફેક્ટ. ડન? Do here. This is partners capital account, debit side, particulars AB firm, credit side AB firm, A and B. Balances given. કેટલી બેલેન્સ આપેલી છે? કેપિટલ A, B 40,000, 20,000, જનરલ રિઝર્વ 10,000. અસેટ સાઇડ ઓલ્ડ ગુડવિલ હતી 10,000, ન્યૂ ગુડવિલ આપેલી હતી 30,000. ઓલ્ડ ગુડવિલ હતી 10,000, ન્યૂ ગુડવિલ હતી 30,000. વ્હીકલ્સ 20,000 અને ડેટર્સ 35,000. આ આપણે આપેલું છે. લાયબિલિટીઝ અને એસેટ્સ બેલેન્સ શીટમાં આપેલું છે. ગુડવિલ જે છે એ એક બેલેન્સ શીટ વાળી ગુડવિલ છે અને એક એડજસ્ટમેન્ટ વાળી ગુડવિલ છે.
પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ, પ્રોફિટ એ 12,500, બી 12,500 આ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે. ન્યૂ કેપિટલ ઇઝ ગિવન ઇન એડજસ્ટમેન્ટ 60,000. સો ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધીસ આપણી પાસે આટલું જ છે. આના પરથી આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ તૈયાર કરીશું. તો પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ જ્યારે તૈયાર કરીએ છીએ ત્યારે સૌથી પહેલા વોટ વી નીડ ટુ ટ્રાન્સફર, બેલેન્સ એન્ડ જનરલ રિઝર્વ. તો અહીંયાથી આપણે બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કરી, એ 40,000, બી 20,000. જનરલ રિઝર્વ ટોટલ 10,000 છે, એને ઇક્વલ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું. સો એ અને બી ના પાર્ટમાં આવશે 5,000, 5,000. તો આપણે ટ્રાન્સફર કર્યું કેપિટલ અને જનરલ રિઝર્વ. નાઉ વી હેવ ટુ ટ્રાન્સફર ગુડવિલ. ગુડવિલની ઇફેક્ટ આપવાની છે. ગુડવિલ ઓલ્ડ 10,000 ટોટલ, ન્યૂ 30,000. આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો થયો? 20,000. તો 20,000 આપણે ઇક્વલ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ તો એ અને બી ને 10,000, 10,000. નાઉ વી હેવ ટુ ગીવ ઇફેક્ટ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ. 12,500, 12,500 થઈ ગયું. બેલેન્સ, કેપિટલ, જનરલ રિઝર્વ, ગુડવિલ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ. ક્રેડિટ સાઇડ 4 ઇફેક્ટ. Now we are given that some assets, vehicle and debtors are not taken by new firm. તો vehicle અને debtors ને ડેબિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીશું. vehicle 20,000 એને ઇક્વલ રેશિયોમાં એ બી ને, debtors 35,000 એ પણ ઇક્વલ રેશિયોમાં એ બી ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના. તો vehicle આવશે 10,000, 10,000, debtors આવશે 17,500 અને 17,500 એ અને બી બંને પાર્ટનર્સ માટે. ક્લિયર? આટલી ઇફેક્ટ. આના પછી આપણી પાસે ન્યૂ કેપિટલ આપેલી છે. સો ધેટ કેપિટલ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ ડેબિટ સાઇડ 60,000, 60,000. એકદમ ઇઝી છે, કાંઈ કોમ્પ્લિકેટેડ એક્ઝામ્પલ નથી, એકદમ ઇઝી એક્ઝામ્પલ છે. નાઉ વી હેવ ટુ ક્લોઝ ધીસ. હવે આપણે આને ક્લોઝ કરીએ તો એનું ડેબિટ સાઇડ વધારે છે, બીનું પણ ડેબિટ સાઇડ વધારે છે. તો આપણે આન્સર મળવાના ક્રેડિટ સાઇડ. એ અને બી બંનેમાં આન્સર કઈ બાજુ મળે છે? ક્રેડિટ સાઇડ. અને જેટલી પણ અમાઉન્ટ મળે that are transferred to cash and bank account. So A નું ટોટલ 87,500, B નું ટોટલ 87,500. So 87,500 minus all this will get some balance. 87,500 minus all this B's amount, we will get balance. So here we are getting 20,000 balance for A, 40,000 balance for B. So આ આપણું પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ કયા ફોર્મ માટે? એબી ફોર્મ માટે. હવે સીડી ફોર્મ માટે સેમ ફોર્મેટ. ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ પ્રિપેર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ. એકદમ ઇઝી છે. જો બિલ્ડિંગ અને કમ્પ્યુટર, તો બિલ્ડિંગ ઓલ્ડ વેલ્યુ 60,000, ન્યૂ વેલ્યુ 1 લાખ. કમ્પ્યુટર અનરેકોર્ડેડ હતું, રેકોર્ડ થયેલું નહોતું, મતલબ ઓલ્ડ વેલ્યુ તો 0 છે. હવે કેટલી વેલ્યુ થઈ? 20,000. સો હિયર વી હેડ ફાઇન્ડ આઉટ પ્રોફિટ. 60,000 માંથી 1 લાખ થયું તો 40,000 વધ્યું, અને કમ્પ્યુટર 0 માંથી 20,000 થયું તો 20,000 વધ્યું. So this is a profit and all the profits are transferred to credit side of profit and loss adjustment account. તો આપણે પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર કર્યું. બીજી કોઈ એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ છે નહીં. સ્ટ્રેટ અવે વી હેવ ટુ ક્લોઝ ધી અકાઉન્ટ. તો આપણે ક્લોઝ કરીશું. વી આર ગેટિંગ 60,000 બેલેન્સ and this 60,000 is to be distributed to partners equally. કોઈ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો સીડી માટે આપેલો નથી, તો આપણે આ પ્રોફિટ ઇક્વલ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું. તો આ થઈ ગયું આપણું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ. ક્લિયર? એકદમ ઇઝી છે. જો યુનિવર્સિટીમાં પૂછાયેલો આટલો ઇઝી એક્ઝામ્પલ છે તો તમારે બહુ આરામથી પ્રિપેરેશન કરવાની છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કન્સેપ્ટ યાદ રાખવાના છે, સ્ટેપ્સ યાદ રાખવાના છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ યાદ રાખવાની છે, અને પછી જ સોલ્યુશન કરવાનું છે. ક્લિયર? તો આ થયું આપણું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ ફોર સીડી ફોર્મ. Now let's prepare partners capital account for CD firm. ફરીથી 4 વસ્તુ યાદ રાખવાની: ટ્રાન્સફર કેપિટલ બેલેન્સ, ટ્રાન્સફર રિઝર્વ્સ, ટ્રાન્સફર ગુડવિલ એન્ડ ટ્રાન્સફર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ બેલેન્સ જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી છે. લેટ્સ ડુ ઇટ. ધીસ ઇઝ અ ફોર્મેટ: ડેબિટ, ક્રેડિટ, સીડી, પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ. હવે સી અને ડી માટે સીડી ફોર્મની બેલેન્સ શીટમાં બેલેન્સ કેટલું આપેલું છે? કેપિટલ 50,000, 30,000, જનરલ રિઝર્વ 5 લાખ, ગુડવિલ ઓલ્ડ બેલેન્સ શીટમાં આપેલી છે, ન્યૂ એડજસ્ટમેન્ટમાં આપેલી છે, વ્હીકલ્સ 10,000, ડેટર્સ 20,000, કમ્પ્યુટર 20,000 એડજસ્ટમેન્ટમાં આપેલું છે, નોટ ટેકન બાય ફોર્મ. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટમાં આપણે પ્રોફિટ મળ્યું છે 30,000, 30,000 અને ન્યૂ કેપિટલ આપેલી છે. તો સીડી ફોર્મ માટે આટલું આપેલું છે.
લેટ્સ ડુ ઇટ. ફર્સ્ટ ટ્રાન્સફર કેપિટલ એન્ડ રિઝર્વ, તો આપણે કેપિટલ અને રિઝર્વ ટ્રાન્સફર કર્યું. સી અને ડી કેપિટલ 50,000 30,000, જનરલ રિઝર્વ 5,000 છે, એને ઇક્વલ રેશિયો 1:1 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ તો 2,500 2,500 બેલેન્સ અને રિઝર્વ થઈ ગયું. હવે ગુડવિલ ઓલ્ડ 20,000, ન્યૂ 30,000, તો ડિફરન્સ કેટલો આવશે 10,000. આ 10,000 ડિફરન્સને આપણે સી અને ડી માં ટ્રાન્સફર કરીશું. સી અને ડી માં ઇક્વલ રેશિયોમાં, તો 5,000 5,000. ઠીક છે, આગળ વધીએ. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટને ટ્રાન્સફર કરો. 30,000 30,000 આપને મળેલું છે સીડી માટે, એમાં કાંઈ વધારે ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. નાઉ ગીવ ધ ઇફેક્ટ ઓફ વ્હીકલ, ડેટર્સ એન્ડ કમ્પ્યુટર અસેટ્સ નોટ ટેકન બાય ન્યૂ ફોર્મ. તો અહીંયા અસેટ્સ નોટ ટેકનમાં આપણી પાસે 3 કમ્પોનન્ટ છે. આગળ એબી ફોર્મ માટે વ્હીકલ અને ડેટર્સ 2 જ હતા, પણ સીડી ફોર્મ માટે કમ્પ્યુટર એક એડ થાય છે. સો વ્હીકલ્સ 10,000 અને 5,000 5,000 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું. ડેટર્સ 20,000, કમ્પ્યુટર્સ 20,000, તો એ પણ 10,000 10,000 સી અને ડી ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું. તો આ થઈ ગઈ આપણી ઇફેક્ટ. કેપિટલ બેલેન્સ, જનરલ રિઝર્વ, ગુડવિલ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ અને અસેટ્સ નોટ ટેકન બાય ન્યૂ ફોર્મ. સમજાય છે એકદમ? જો ન સમજાય તો તમે કોઈ પણ પોઈન્ટ નથી સમજાતો તો કમેન્ટ કરો કમેન્ટ સેક્શનમાં. આઈ વિલ ગીવ યુ રિપ્લાય. નાઉ વી આર ગિવન અ કેપિટલ આપેલી છે 60,000, so 60,000 is transferred to the debit side. Now we have to close CD form. આજે પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ આપણે તૈયાર કરીએ છીએ. હવે આપણે આને ક્લોઝ કરીશું. તો જો આપણે ક્લોઝ કરીએ તો સૌથી પહેલા સીડી ફોર્મને ક્લોઝ કરીશું. સી ને ક્લોઝ કરીએ તો સી ને આપણે ક્લોઝ કરીએ છીએ તો ક્રેડિટ સાઇડ વધારે મળે છે. સો ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ ડેબિટ સાઇડ, વી આર ગેટિંગ બેલેન્સ 2,500 for C on debit side. હવે ડી માટે આપણે ક્લોઝ કરીએ છીએ તો ડી માટે આપણે ટોટલ અમાઉન્ટ વધારે મળે છે ડેબિટ સાઇડ. તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, તમારા કેલ્ક્યુલેટરથી વિડીયોને પોઝ કરવાના છે ને કેલ્ક્યુલેશન તમારે કરવાના છે. ડાયરેક્ટલી લેક્ચર્સ ચાલે છે, સેશન ચાલે છે તો આપણે ડાયરેક્ટલી સમજવાનું નથી. જો તમે સાથે કેલ્ક્યુલેટ નથી કરતા તો સમજાવવાનું નથી. ક્લિયર? તો તમારે કેલ્ક્યુલેટર સાથે રાખવાનું છે અને કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો ડી માટે ડેબિટ સાઇડ વધારે આવે છે તો એનો આન્સર મળશે ક્રેડિટ સાઇડ એન્ડ ધ આન્સર ઇઝ 17,500. તો આપણે ક્લિયર? તો સી માટે ડેબિટ સાઇડ 2,500, ડી માટે ક્રેડિટ સાઇડ 17,500. હવે આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ તૈયાર કરી લીધા છે એબી ફોર્મ માટે અને સીડી ફોર્મ માટે. એબી ફોર્મમાં કંઈક બેલેન્સ આપને મળે છે, સીડી ફોર્મમાં કંઈક બેલેન્સ આપને મળે છે જે આપણે કેશ એન્ડ બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું છે. સો વી આર સપોઝ ટુ પ્રિપેર cash and bank account to find out closing cash balance. So let's prepare cash and bank account to find out closing cash balance. See here we have a standard format. આપણી પાસે એક અકાઉન્ટની ફોર્મેટ છે ડેબિટ, ક્રેડિટ, particulars amount. And for preparation of cash and bank account આપણી પાસે કંઈક અકાઉન્ટ્સ આપણે તૈયાર કરેલા છે. તો જે પાર્ટનર્સ અકાઉન્ટ તૈયાર કર્યું છે એ બેનું એમાં આપણે બેલેન્સ મળે છે ક્રેડિટ સાઇડ. સીડી માટે આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ તૈયાર કર્યું છે તો સી ની બેલેન્સ મળે છે ડેબિટ સાઇડ અને ડી ની બેલેન્સ મળે છે ક્રેડિટ સાઇડ. તો એઝ વી આર લર્નિંગ ધી ડ્યુઅલ એન્ટ્રી અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ, ડબલ એન્ટ્રી અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ, તો જ્યાં ડેબિટ આન્સર આવે છે એને આપણે કેશ એન્ડ બેંકમાં ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીશું અને જ્યાં ક્રેડિટ સાઇડ આન્સર આવે છે એ આપણે કેશ એન્ડ બેંકમાં ડેબિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીશું. સી હિયર એ માં ક્રેડિટ સાઇડ બેલેન્સ મળે છે, બી માં ક્રેડિટ સાઇડ બેલેન્સ મળે છે તો એને આપણે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાના? we will transfer that to the debit side. Here C ની બેલેન્સ ડેબિટ સાઇડ મળે છે તો એને આપણે ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીશું અને લાસ્ટમાં D ની બેલેન્સ જે ક્રેડિટ સાઇડ મળે છે that we will transfer to the debit side of cash and bank. Along with this we are given some balances in balance sheet. Example માં AB ફોર્મ નું cash bank balance આપેલું છે 35,000, CD ફોર્મ નું bank balance આપેલું છે 15,000. તો આ બેલેન્સ આપણે આપેલી છે. On the basis of this we have to prepare cash and bank. So first transfer opening balance 50,000, 35,000 plus 15,000, so 50,000. Then
Give the effect of balances that we had calculated for partners. તો A, B અને D માં આપણે ડેબિટ સાઇડ આન્સર મળેલા છે. C માટે A, B અને D ને આપણે ડેબિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીશું. C ને આપણે ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીશું. Straight away after transferring balance of partners capital account, we have to close the account. તો આપણે આ અકાઉન્ટને ક્લોઝ કરવાનું છે. ડેબિટ સાઇડ વધારે છે, so we are getting closing cash balance 1,27,500 minus 2,500, that is 1,25,000. આપણે આ 1,25,000 ને જે ન્યૂ બેલેન્સ શીટ તૈયાર કરીશું એમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરીશું. ક્લિયર? So here we have prepared profit and loss adjustment account for both the firms, partners capital account for both the firms, cash and bank account તૈયાર થઈ ગયું છે, new closing cash balance મળી ગયું છે. Now we have to prepare balance sheet after implementing the scheme of amalgamation. હવે આપણે balance sheet તૈયાર કરવાની છે. શું તૈયાર કરવાનું છે? balance sheet. તો આપણે આગળ પણ કીધેલું છે કે balance sheet જ્યારે પણ તમે તૈયાર કરો છો તો એનું જે heading આપો છો that must be in a specific format. આ સ્પેસિફિક ફોર્મેટ એટલે શું? સૌથી પહેલા કેપિટલમાં સેન્ટર, અપર સેન્ટરમાં તમારે લખવાનું છે બેલેન્સ શીટ. ઓફ કયા ફર્મનું છે? તો એબીસીડી ફર્મનું છે. એઝ ઓન કઈ ડેટનું છે? તો આ ડેશ છે ત્યાં ડેટ આવી જશે. આફ્ટર ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ધ સ્કીમ ઓફ અમાલ્ગમેશન. અમાલ્ગમેશન અપ્લાય કર્યા પછીનું એબીસીડી ફર્મનું આ તારીખનું બેલેન્સ શીટ છે એવું એની હેડિંગમાંથી ખબર પડે. ડન? સો ધીસ ઇઝ બેલેન્સ શીટ. અને આપણી પાસે બેલેન્સ મળેલી છે. કેટલી બેલેન્સ છે? કેપિટલ 60,000, A, B, C અને D ચારેની ટોટલ કેપિટલ 2,40,000 આપેલી એક્ઝામ્પલમાં. સો ઇટ ઇઝ નાઉ 60,000 ફોર ઈચ પાર્ટનર. ક્રેડિટર્સ, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ અને બેંક લોન. ઓલ્ડ આપેલું હતું. કેટલું આપેલું હતું ઓલ્ડ? AB માટે 40,000, CD માટે 20,000, તો એ ટોટલ થઈ ગયું 60,000. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ 5,000 હતું તો એ થઈ ગયું 10,000 ટોટલ. બેંક લોન 10,000 અને 15,000 એ થઈ ગયું 25,000. નાઉ વી આર ગિવન ગુડવિલ. નવી ગુડવિલ ટોટલ 60,000. બિલ્ડિંગની નવી વેલ્યુ આપેલી છે 1 લાખ. પ્લાન્ટની નવી વેલ્યુ આપેલી છે 50,000 અને કેશ એન્ડ બેંક 1,25,000 જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે. અધર ધેન ધીસ જે વ્હીકલ્સ હતા વ્હીકલ એન્ડ ડેટર્સ that are not taken by new firm, તો એ થઈ જશે nil. Now on the basis of all this balance, આ જે બધી બેલેન્સ છે અને તમારે assets and liabilities માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની છે, સેપરેટ કરવાની છે, અને લાયબિલિટી સાઇડ, assets ને asset સાઇડ. Now pause the video here. તમે વિડિયોને પોઝ કરો, કેલ્ક્યુલેટ કરો તમારો જવાબ શું મળે છે અને પછી વિડિયોને સ્ટાર્ટ કરીને તમારો આન્સર વેરીફાઈ કરો. So let me do it here. First, transfer balance of capital. So capital A, B, C, D 60,000 each. Then transfer creditors, bank overdraft, bank loan. So this is liability side. Now transfer goodwill. New goodwill only. તો 30,000 બંને ફોર્મ માટે આપેલી હતી તો 30 અને 30 60,000. Then give effect of all the assets, building, plant, cash and bank. New value. બિલ્ડિંગની નવી વેલ્યુ એડજસ્ટમેન્ટમાં 1 લાખ આપેલી હતી. પ્લાન્ટ 50,000 એડજસ્ટમેન્ટમાં અને કેશ એન્ડ બેંક આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે. વ્હીકલ્સ એન્ડ ડેટર્સ nil. Vehicles and debtors nil. Clear? So this is our balance sheet. Make the total in your calculator. So if we make the total here, we are getting 3,35,000 on both the side, liabilities and assets. તો આ થઈ ગયું આપણું balance sheet after implementing the scheme of amalgamation. See my dear student, we are solving previous year's Saurashtra University paper for financial accounting BCom semester 1. It is of November 2019, and as we have discussed earlier, the paper solution session is divided into 4 parts. 4 part માં આપણું session છે. 4 question, 4 part, 4 chapter. દરેક chapter ના 2 question. એટલે આપણા જે 4 session થશે, in all the 4 session we will cover 8 examples, and for your examination this is enough. This is enough. Clear student? So
Till that, thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.